morning students. Today we will discuss about the electric current. Very important topic in 10th class and very toughest topic. The topics which are 9th chapter and 10th chapters are very tough. Today we will discuss some of the topics of the electric current. Those are important, that only I will explain here. So it is very important. So here first of all I think this electric current will be consist of 7 marks in the board exam. So how many marks? 7 marks we will get in the board exam. Now in that the first topic we have to go for with the basic points. So from that we can learn easily what is the electric current, what it will be do, what it will be get. So how it will be get, what it will be the in terms, inside terms are there. So then all will be explained in it. In that first topic is charges. What is that? Charges. So what is the meaning of charge? So generally charge. So here charge. Charges. So charges means generally we know that. So we know that what is that? So one positive charge will be there, one negative charge will be there, as well as neutral charge also will be there. So that means electrons will be having negative charge, protons will be having positive charge. Next neutrons will be having no charge. That means so we are having how many types of charges? Plus, minus. So both one positive charge will be there and negative charge will be there, and as well as so neutral charge, no charge will be also there. So here protons will be consist positive charge will be here, electrons will be consist of negative charge, neutrons will be consist of no charges. So adi manaki kavalsina charges lo unna main topics em untayi, positive charge okati, negative charge okati, no charge okati. Aithe next vachesi we are having a topic lattice. Enti lattice. So simple one. So lattice ante enti ante the arrangement of positive ions we call as a lattice. Emantam the arrangement of positive ion we call as a lattice. Suppose నేను ఏం చేస్తున్నా, ఏదైనా ఒక ప్లేస్ తీసుకుంటున్నా, ఈ ప్లేస్ లో ఓన్లీ the arrangement of positive ions మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ప్రోటాన్స్ మాత్రమే కనుక అరేంజ్ అయి ఉంటే that we call as a lattice. ఏమంటాం దాన్ని? lattice. The arrangement of positive ions we call as a lattice. దీని తర్వాత మన మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సర్ what is the meaning of electric current? Electric current. What is the meaning of electric current? Ante number of charges passed through the unit time. So the number of charges passed through the unit time we call as a electric current ante. Emanta electric current. Aithe electric current ni manam I tho represent chestam. So emana number of charges passing through the unit cross sectional area in unit time, or unit time we call as a electric current. That is equals to Q by T. So ante enti? So electric current ante number of charge by time. So charge by time we call as a electric current. Aithe ee electric current we will represent with the ammeter ante dan units. So dentho manam measure chestamu ante ammeter tho represent chestam. Danni manam a symbol tho teeskuntam, ammeter. Electric current will be measured with the ammeter. Next coming to manaku undi enti ante voltage or potential difference. Enti potential difference. Potential difference. So potential difference or voltage antam. Voltage. So potential difference ante V toni dini manam ela rastamante V is equals to work done by unit charge is called as a potential difference. Enti work done by unit charge, V is equals to W by Q. V is equals to what? W by Q. Work done by unit charge we call as a potential difference. Here sir, what is the units of the potential difference and how we will measure with? So the we will measure with the voltmeter and units are voltage, volt, V. So here see simple one. So sir mari ఏంటి sir electric current potential difference అంటే ఏంటి అంటే ఈ electric current అంటే మనం దీంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం I is nothing but input current. అంటే మనకి ఎంత అయితే మనకి ఇంట్లోకి వస్తుందో, ఇంట్లోకి గానీ ఎక్కడైనా మనకి వస్తుంది కదా, ఆ కరెంట్ ని we call as a input current అంటాం. అదే ఎంతైతే మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకు బిల్ వచ్చి ఇంత యూనిట్స్ కాల్చినామని చెప్తాం కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. అందుకనే ఇక్కడ ఏమైపోయింది, I is equals to charge by Q అంటే charge by time అయిపోయింది. అంటే I is equal to Q by T. So electric current is equals to what? So charge by unit time we call as a electric current. Potential difference అంటే work done by unit charge. ఆ charge వల్ల మనం ఎంతైతే వర్క్ చేస్తున్నామో that we call as a potential difference. ఇది very important, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏంటి?
సో చార్జ్ బై టైం. సో చార్జ్ బై టైం ని వి కాల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం. దాన్ని I తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సింపుల్ గా మనం చూసుకోవాలంటే I ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ కరెంట్. ఏమంటాం దాన్ని? ఇన్పుట్ కరెంట్. అదే సిమిలర్ గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే వోల్ట్ అంటే ఏంటి? W బై Q, వర్క్ డన్ బై యూనిట్ ఛార్జ్. మనం ఎంత యూజ్ చేస్తే మనకి అంత బిల్ వస్తుంది కదా, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏమో అమ్మీటర్ తో మెజర్ చేస్తాం. సో దీన్నేమో వోల్ట్ మీటర్ తోని మెజర్ చేస్తాం. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విల్ బి మెజర్డ్ విత్ అమ్మీటర్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ విల్ బి మెజర్డ్ విత్ వోల్ట్ మీటర్. దాని తర్వాత we are having a topic here should be insulators, first conductors, comma insulators, next semiconductors. So here simple one, conductor. What is the meaning of conductor? Conductor అంటే ఏంటి అని అంటే కరెంట్ మనకి ఎక్కడైతే పాస్ అవుతుందో ఆ డివైస్ ని వి కాల్ యాజ్ ఏ కరెంట్. ఏమంటాం? కండక్టర్. అంటే ద డివైస్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కండక్టర్. అంటే ఈ కండక్టర్స్ లో ఉన్న మెటీరియల్ నుంచి ఏమవుతుంది? పవర్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి పాస్ అవుతుంది. సేమ్ టు సేమ్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇట్ డస్ నాట్ ఫ్లో ద కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్సులేటర్. ఇక సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి? సగం ఏమో వెళ్తుంది, ఒకసారి వెళ్తుంది, ఇంకోసారి వెళ్ళదు. అట్లాంటి దాన్ని మనం ఏమన్నాం అనుకుంటే సెమీ కండక్టర్స్ అంటాం. అయితే ఈ కండక్టర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాపర్, అల్యూమినియం. మనం యూజ్ చేసే వైర్లలో ఉంటుంది కదా, ఆ వైర్లలో ఉండేది ఏంటి అని అంటే కండక్టర్స్. ఆ కండక్టర్స్ ఏంటి? కాపర్ ఉంటుంది, అల్యూమినియం ఉంటుంది, ఇంకా గోల్డ్ ఉంటుంది, సిల్వర్ ఉంటుంది, అవన్నీ తీసుకోవచ్చు. ఇన్సులేటర్స్ అంటే అసలు కరెంటే పాస్ కాదు అట్లాంటి దాన్ని. అదేంటి అంటే ప్లాస్టిక్, రబ్బర్, దాని నుంచి మనం తీసుకునేది ఇన్సులేటర్. సెమీ కండక్టర్స్ అంటే సిలికాన్, జెర్మేనియం, అది అప్పుడప్పుడు పాస్ చేస్తుంది, అప్పుడప్పుడు పాస్ చేయదు కరెంట్. అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే సెమీ కండక్టర్స్. అయితే సో వీఆర్ హ్యావింగ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో టాపిక్ వచ్చేసి ఈఎంఎఫ్. ఏంటి? ఈఎంఎఫ్, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఏంటి? ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఏంటి సార్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే సో సింపుల్ వన్. సో ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రో అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది, మోటివ్ అంటే మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు దానిపైన అప్లై చేసే ఫోర్స్ ని వి కాల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే దానిపైన అప్లై చేసే ఫోర్స్ వి కాల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, దానికి కష్టపడాల్సిన పని లేదు. E means electrons, M means motive, F means force. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మోషన్ లోకి రావడానికి కావాల్సిన ఫోర్స్ ని కాల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సమ్ వర్క్ డన్ జరగాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వి నీడ్ సమ్ ఫోర్స్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు నేను చూడండి, నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనుకుంటే నేను నా ఫోర్స్ అప్లై చేసి నేను ఇక్కడ నుండి ఇలా మూవ్ అవుతున్నా అంటే దాన్ని ఏమైపోతుంది? సో నా ఎలక్ట్రాన్స్ మీద కొద్దిగా ఫోర్స్ అప్లై చేసి నేను మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వచ్చిన దాన్ని మనం వి కాల్ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ దీన్ని మనం ఎప్సిలాన్ తోని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్, టఫ్ అనుకుంటారు అందరూ, అది ఈజీ. ఈఎంఎఫ్, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ హియర్ మనకు ఉంది ఏంటి అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఓమ్స్ లా. ఏంటి? ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏముంటదో టాపిక్ అయితే హాఫ్ టాపిక్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంకో హాఫ్ టాపిక్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఓమ్స్ లా సింపుల్ వన్. జనరల్ గా మనం అనుకుంటే మనం రియల్ లైఫ్ లో మనం చూసినట్టు, సో ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ లో ఉంది. వింటర్ సీజన్ లో మన కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ ఏమైపోతుంది? తగ్గుతుంది. అదే సమ్మర్ లో ఏమవుతుంది? కరెంట్ బిల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది సార్ అని అంటే సో మనం వింటర్ లో తక్కువ కరెంట్ వాడతాం కాబట్టి కరెంట్ కూడా తక్కువ, వోల్టేజ్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. సో అదే సమ్మర్ లో మనకి ఏమవుతుంది? కరెంట్ ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇదే ఓమ్స్ లా. ఏంటి అంటే V is directly proportional to the I. ఏమంటున్నాం దాన్ని? V is directly proportional to the I. సో వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. సింపుల్ కేస్. సో మనం వింటర్ లో చూసుకుంటే వోల్టేజ్ అనేది మనం తక్కువ వాడతాం కాబట్టి కరెంట్ కన్సంప్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనము సమ్మర్ లో ఏం చేస్తాం? వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మనం కరెంట్ ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది, యాజ్ వెల్ as కరెంట్ కూడా పెరుగుతుంది. అదే ఓమ్స్ లా. సో అయితే దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే V is directly proportional to the I. V is equals to IR. ఏమంటాం? V is equals to IR. R is nothing but resistance. ఏమంటున్నాం దాన్ని? రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, R is equal to ఎలా తీసుకోవచ్చు? V by I. ఇది మనకు కావాల్సిన ఓమ్స్ లా. అయితే సార్ మరి దీన్ని ఎట్లా చూస్తాం సార్, ఎలా చేస్తాము అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 4 మార్క్స్ కి 100% క్వశ్చన్. ఇది ఓమ్స్ లా. ఇది వోల్టేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్. వోల్టేజ్ పెరిగితే కరెంట్ పెరుగుతుంది, వోల్టేజ్ తగ్గితే కరెంట్ కూడా తగ్గుతుంది. V is equals to ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? R. R is nothing but resistance or resistivity. రెసిస్టెన్స్ R is equals to ఏమవుతుంది? V by I. సో ఇది మనకి ఓమ్స్ లా. అయితే సార్ మరి దీన్ని ఎట్లా చేస్తాం సార్? యాక్టివిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది
సార్ ఓమ్స్ లా యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటది అని అంటే ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఈజీ ఉంటది, కాంపోనెంట్స్ గురించి చెప్తాను, ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక బ్యాటరీ తీసుకుంటున్నా, పాజిటివ్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ అమ్మీటర్ పెట్టేసుకోండి. సో అమ్మీటర్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ కీ పెట్టేసేయండి, ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ 2 జాయింట్స్ పెట్టేసుకోండి. ఈ 2 జాయింట్స్ కదా, ఈ 2 జాయింట్స్ కి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ని కనెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో 2 వోల్టేజ్ ని కనెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇట్లా పాస్ అవుతుంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ బల్బ్ పెట్టుకుంటే బల్బ్ లో అవుతుంది అని అనుకున్నాం. ఇక్కడ బల్బ్ ని మనం పెట్టేసుకున్నాం. బల్బ్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ తీసేసుకోండి. నా ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్స్ ఏంటి? ఓమ్స్ లాలో మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఒక బ్యాటరీ కావాలి, ఒక అమ్మీటర్ దేన్ని మెజర్ చేస్తుంది? ఇన్పుట్ కరెంట్ ని మెజర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇదేమో కీ అనుకుంటున్నాం, వైర్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఏం చేసుకున్నాం? వోల్ట్ మీటర్ దేన్ని మెజర్ చేస్తుంది? మనం ఎంత అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో కరెంట్ దాన్ని మెజర్ చేస్తుంది, అది వోల్ట్ మీటర్. అండ్ ఇంకొక 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అవే మెయిన్ మనకి ఇక్కడ ఐరన్ స్పోక్. ఏంటి? ఐరన్ స్పోక్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏం తీసుకోవాలంటే ఎల్ఈడి బల్బ్. సో ఏం తీసుకోవాలి? ఐరన్ స్పోక్, ఎల్ఈడి బల్బ్. ఇంకా మీరు ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే కూడా తీసుకోవచ్చు. అవి కండక్టర్స్ మాత్రమే అయి ఉండాలి, ఎందుకంటే ఓమ్స్ లా విల్ బి అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ప్యూర్లీ కండక్టర్స్ కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఐరన్ స్పోక్ ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎండ్స్ దగ్గర జాయిన్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఐరన్ స్పోక్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఐరన్ స్పోక్ ని జాయిన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది? ఇక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇన్పుట్ కరెంట్ అనేది ఇక్కడ మెజర్ చేసేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం మెజర్ చేసుకుంటాం? ఇక్కడ ఐ మెజర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V మెజర్ చేసుకుంటాం. అయితే సో దీని రేషియో బై దీని రేషియో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం? ఇక్కడ అమ్మీటర్ లో రీడింగ్ తీసుకోవాలి, వోల్ట్ మీటర్ లో రీడింగ్ తీసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఈ ఫస్ట్ కేస్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే వి విల్ కనెక్ట్ ఎల్ఈడి బల్బ్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఎల్ఈడి బల్బ్. సో ఎల్ఈడి బల్బ్ కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ అమ్మీటర్ లో ఐ రీడింగ్ తీసుకోవాలి, వోల్ట్ మీటర్ లో V రీడింగ్ తీసుకోవాలి. అయితే దీని నుంచి మనం ఏం చెప్తాం సార్ అంటే ఈ యాక్టివిటీ నుంచి సో ఫర్ ద డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఈ రెండింటిలో నుంచి మనం తీసుకొని R is equals to V by I. సో ఫస్ట్ దానికి ఐరన్ స్పోక్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ ఎల్ఈడి బల్బ్ దగ్గర కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలానే సిమిలర్ ఇంకో 4-5 ఐటమ్స్ ఏమైనా తీసుకొని కండక్టర్స్ తీసుకొని అవి కనెక్ట్ చేయండి. అప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ సో ఫర్ ద డిఫరెంట్ మెటీరియల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు మన కాపర్ వైర్ లో క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటది, అల్యూమినియం లో తక్కువ ఉంటది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ తక్కువ ఉంటది. అది మనం ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఓమ్స్ లా లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇక్కడ వరకు. అయితే ఈ ఓమ్స్ లా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఎలా చెప్పానో సేమ్ టు సేమ్ అక్కడ ఎగ్జామ్ లో ప్రెజెంట్ చేసినా కూడా దే విల్ గివ్ యూ 4 మార్క్స్. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటే కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. V is directly proportional to the I. V is equals to రాస్తాం IR. అది మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఏమున్నాయి? చార్జెస్ ఒకటి, లాటిస్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఇన్సులేటర్స్, కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ అయిపోయింది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ వోల్టేజ్ అని చెప్పేసాం, EMF ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ గురించి చెప్పిన, ఓమ్స్ లా గురించి చెప్పేసాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకున్న టాపిక్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ షాక్, సిరీస్ కనెక్షన్, ప్యారలల్ కనెక్షన్, కిర్చాఫ్ లాస్, జంక్షన్ లా అండ్ లూప్ లా. These 5 topics are very important for the examination point of view and it is a very easy topic. So general ga electric shock. So general ga electric shock కన్నా ముందు మనం రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ గురించి చూసుకున్నాం. V R అంటే ఏంది? V by I అనుకున్నాం. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు V by I. అంటే ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి మనకు వచ్చేది ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్. ఎక్కువ మనం కరెంట్ వాడితే ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు, తక్కువ వాడితే తక్కువ ఉన్నట్టు. ఎలా చూసుకుంటాం సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం పెద్ద టీవీ తీసుకున్నామంటే దానికి ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ కావాలి. ఎందుకు? దానికి కరెంట్ ఎక్కువ కావాలి, వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే మనం చిన్న టీవీ తీసుకుంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఆబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్. ఆ మొత్తాన్ని మనం కనెక్ట్ చేయడం, ఆ మొత్తం టాపిక్ ని మనం ఏమంటామంటే రెసిస్టివిటీ. ఆ కౌంటింగ్ ఆఫ్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వి కాల్ యాజ్ ఏ రెసిస్టివిటీ. అయితే రెసిస్టెన్స్ ని మనం దేనితోని చూస్తాము అంటే రెసిస్టర్. ఏమంటాం దాన్ని? ఆ రెసిస్టర్. ఆ రెసిస్టర్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. రెసిస్టర్ సింబల్ ఏంటి? సో రెసిస్టర్ ఇలా R. దీని ఏమంటే మనం రెసిస్టర్. అది కనెక్ట్ చేసినామంటే మనకి ఎంత అవసరం అనుకుంటే అంత మాత్రమే కరెంట్ తీసుకుంటుంది, మిగతానే తీసుకుంటుంది. లైక్ స్టెబిలైజర్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టెబిలైజర్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్. ఓకే, ఏంటది? వన్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్. అయితే మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. సార్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ జనరల్ గా మనకు అందరికి తెలుసు, అప్పుడప్పుడు మనకు కూడా ఇంట్లో షాక్ కొడుతుంది కదా, దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ షాక్. అయితే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? మన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే మన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది కొడుతుంది. అయితే ఈ
ఈ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ కొద్ది షాక్, మన ఇంట్లో కొట్టే షాక్ కి మనకి ఏమవుతుంది, అది పట్టేసుకోదు, జస్ట్ ఇట్లా పట్టుకుని ఇట్లా వదిలేస్తుంది, అంటే షాక్ కొట్టి వదిలేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు, జస్ట్ దాని యాంపియర్ ఏముంటుంది అంటే తక్కువ ఉంటుంది, దాని యొక్క రెసిస్టివిటీ ఏముంటుంది తక్కువ ఉంటుంది. అలానే కొన్ని షాక్స్ ఉంటాయి, పట్టుకుంటే వదలవు దాన్ని. కొన్నిసార్లు మజిల్ కాంట్రాక్షన్ దెబ్బతింటుంది, కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతుంది, కొన్నిసార్లు చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్ లో వాల్యూస్ ఒక దగ్గర టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర మజిల్ కాంట్రాక్షన్ దెబ్బతినడం, సో నర్వ్ స్పాంజైడ్ అయిపోవడం, లెగ్ స్పాంజ్ అయిపోవడం, హార్ట్ బ్రేకింగ్ ఆగిపోవడం, చనిపోవడం, జస్ట్ నార్మల్ గా చిన్నగా పెయిన్ రావడం, ఇవన్నీ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అయితే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఏంటి అని అంటే సిరీస్ కనెక్షన్, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఉంది. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్, సిరీస్ కనెక్షన్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. ఏంది సార్ ఈ సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి. సపోజ్ మనం ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళాం అనుకో, ఎగ్జిబిషన్ లో లైట్స్ ఇట్లా వచ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ ఒక లైట్ ఆగిపోతే మొత్తం లైట్స్ అనేవి ఆగిపోతాయి. అక్కడ ఉండే కనెక్షన్ వి కాల్ యాజ్ ఏ సిరీస్ కనెక్షన్ అని అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, సిరీస్ కనెక్షన్ అంటాం. అదే ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక దగ్గర పవర్ పోయినా కూడా ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది, అంటే మెయిన్ లో పవర్ కాదు, లోపల ఇప్పుడు ఒక దగ్గర బల్బ్ పెట్టాం, బల్బ్ ఖరాబ్ అయిపోయిందంటే ఇంకో దగ్గర వస్తుంది కదా, వస్తుంది, అంటే అది ఏమైపోతుంది, ప్యారలల్ కనెక్షన్. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం, డెకరేటింగ్ ఐటమ్ లో ఉండే అన్ని కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, సిరీస్ కనెక్షన్స్. అందుకని ఎక్కడ ఒక లైట్ పోయిందంటే మిగతా అన్ని పోతాయి, దాన్ని మనం ఏంటో సిరీస్ కనెక్షన్. అదే ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి, సో ఒక దగ్గర పోయినా కూడా ఇంకో అన్ని దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది. అయితే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, సో ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో వోల్టేజ్ V అనేది ఎప్పుడు కూడా సేమే ఉంటది. ఎందుకు, మనం ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎక్కడ చెక్ చేసినా కూడా 240 volts మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ కరెంట్ మాత్రం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే అక్కడ వేరేలాగా అయిపోతుంది. అదే సిరీస్ కనెక్షన్ లో ఏమైపోతుంది అంటే కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక సిరీస్ పెట్టినాం అనుకో, మనము ఎగ్జిబిషన్ లో ఇట్లా సిరీస్ పెట్టినాం లైట్స్, ఇక్కడ ఒక 5 watts బల్బ్ పెట్టచ్చు, ఇక్కడ 2 watts బల్బ్ పెట్టాం. ఇలా పెట్టినా కూడా అప్పుడు ఏమైపోయింది, కరెంట్ అనేది డిఫరెంట్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే కరెంట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ. అండ్ ఇక్కడ మనకి సిరీస్ కనెక్షన్ యొక్క మనం ఇంకా ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అని అంటే, మనకి జనరేటర్స్ ఉంటాయి కదా, జనరేటర్స్ నుంచి జనరేట్ అయిన పవర్ లో నుంచి తీసుకునే కనెక్షన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే సిరీస్ కనెక్షన్స్. అందుకని జనరేటర్ నుంచి షాక్ కొడితే అది వదిలేదు, చాలా స్టిఫ్ గా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది కరెంట్. అదే ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో అలా ఉంటుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన డెరివేషన్ ఉంటుంది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డెరివేషన్. దానికన్నా ముందు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ మనకి ఏముంది అని అంటే దీని డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, జస్ట్ గో విత్ డయాగ్రామ్, వెరీ సింపుల్ వన్. సపోజ్ ఏం చేయండి, ఒక బ్యాటరీ తీసుకోండి, సో ఇది బ్యాటరీ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఇక్కడ అమ్మీటర్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నా, సో దీని తర్వాత ఇక్కడ కీ పెట్టుకుంటున్నా, దీని నుంచి సర్క్యూట్ ఫామ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ R1, ఇది R2, నెక్స్ట్ ఇది R3. సో ఇదేంటి, ఇది R1, ఇది R2, ఇది R3. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఏంటి, సో సిరీస్ కనెక్షన్ లో ఏముండాలి, ఒక రెసిస్టర్స్ అనేది ఒక ఎండ్ టు ఇంకో ఎండ్ కనుక కనెక్ట్ చేస్తే దాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ సిరీస్ కనెక్షన్ అంటాం. ఏంటి, ఒక రెసిస్టర్ యొక్క వన్ ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ కి కనుక కనెక్ట్ చేస్తే దాట్ వి కాల్ యాజ్ ఎ సిరీస్ కనెక్షన్. అయితే ఈ సిరీస్ కనెక్షన్ లో ఏమవుతుంది అంటే కరెంట్ I అనేది ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏ ప్లేస్ లో తీసుకున్న కరెంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, కానీ వోల్టేజ్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే వోల్టేజ్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, V1. సెకండ్ రెసిస్టర్ ఉండే వోల్టేజ్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, V2. థర్డ్ రెసిస్టర్ ఉండేది మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, V3. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ రెసిస్టర్ ఉండేదేమో V1, సెకండ్ రెసిస్టర్ ఉండేదేమో V2, థర్డ్ రెసిస్టర్ ఉండేదేమో V3. ఈ అన్నింటినీ కంబైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, కంబైన్డ్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, కంబైన్డ్ వోల్టేజ్ అనేది మనకు జనరేట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది ఉంటుంది, వోల్టేజ్ అనేది మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది, కరెంట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం అనుకుంటే చూడండి, V is equals to V1 plus V2 plus V3. కదా, ఎందుకు మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఎంత వోల్టేజ్ కాలిందో మనకు తెలుసుకోవాలి, అంటే మనకి ఎంత వోల్టేజ్ మనం కన్సంప్షన్ చేస్తున్నాం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ వోల్టేజ్ తీసుకోవాలి. V equal to V1 plus V2 plus V3. అయితే మనకి ఓమ్స్ లా నుంచి ఏంటి, V is equals to IR. ఏంటి, V is equals to IR. కదా, ఇప్పుడు V1 తీసుకుంటున్నాం, V1 equal to IR1. ఎందుకు, కరెంట్ అనేది I అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి, సో మనం దాన్ని ఎంత వదిలేస్తున్నాం, V2 equal to IR2, V3 is equals to IR3. సో V3 is equals to IR3. సో అయితే మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ కండిషన్ ఏముంది అంటే, సారీ స్టూడెంట్స్, కొంచెం చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే V is equals to ఫార్ములా ఏంటి, IR. సో ఏంటి, ఓమ్స్ లా నుంచి V is equals to ఇలా తీసుకోవచ్చు,
IR తీసుకోవాలి. అంటే R is equals to ఏమవుతుంది V/I. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ V1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది IR1. సో V2 is equals to IR2. V3 is equals to IR3. సో ఇంతకు మనం V/I తీసుకున్నాం కదా, అదే అలా కాదు. సో ఇక్కడ తీసుకోండి V is equals to IR, V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3. ఇప్పుడు దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబెట్ట V equal to IR is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. సో ఇప్పుడు చూడండి IR equal to దీంట్లో నుంచి I కామన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది R1 plus R2 plus R3. సో therefore I get cancel. R equal to ఏమైపోయింది R1 plus R2 plus R3. సో అంటే మనకు సమ్ ఆఫ్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటదంట, సమ్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ ఉండే రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఉండే రెసిస్టెన్స్, ఇక్కడ ఉండే రెసిస్టెన్స్. అయితే సరే ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఇక్కడ సీరియల్ లో ఉన్నాయి కదా R1 plus R2 plus R3, అదే మనకి రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని అంటారు. ఏమంటారు రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్. అయితే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఏవైనా 3 or 4 రెసిస్టెన్స్ ని ఒక ఎండ్ టు ఇంకో ఎండ్, అంటే ఒక పాజిటివ్ ఎండ్ టు ఒక నెగిటివ్ ఎండ్, ఒక పాజిటివ్ ఎండ్ టు ఒక నెగిటివ్ ఎండ్ టు చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది సిరీస్ కనెక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం సిరీస్ కనెక్షన్. అయితే ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నా 3 రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నా, R1 R2 R3 3 రెసిస్టర్స్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్ V1 V2 V3, ఈ టోటల్ వోల్టేజ్ మనకి ఏమవుతుంది V అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ I అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఏమవుతుంది I అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. అయితే మనం ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత కాలేదో తెలుసుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తాం, V is equals to V1 plus V2 plus V3. అయితే మనకి ఓమ్స్ లా నుంచి V is equals to ఎలా రాసుకోవచ్చు IR. ఏం రాసుకోవచ్చు IR. అప్పుడు ఏమవుతుంది V1 equal to IR1, V2 equal to IR2, V3 equal to IR3. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3. సో అని ఇలా తీసుకుంటే కనుక దాన్ని మనకి ఏమవుతుంది రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఇది సిరీస్ కనెక్షన్. సో సిమిలర్లీ we are having a parallel connection, very very important one. సో సింపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను. సో ఇది ఇంతే రాసినా కూడా they will give a mark. అయితే ఇక్కడ సార్ మరి how we will find out the parallel connection. Parallel connection అంటే చూడండి బేటా. సో నేను ఒక బ్యాటరీ తీసుకుంటున్నా. సో బ్యాటరీకి ఏం చేస్తున్నా, ఇలా తీసుకొని 3 రెసిస్టర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నా. 3 రెసిస్టర్స్ ని ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తున్నా. 1 2 ఇక్కడ ఏంటి థర్డ్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, థర్డ్ రెసిస్టర్ తీసుకుంటున్నా. ఇది ఇలా వస్తుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది, ఇక్కడ అవుతుంది. సో అంటే ఇది R1 రెసిస్టర్ అనుకుందాం, ఇది R2 రెసిస్టర్, ఇది R3 రెసిస్టర్ అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏమైపోతుంది అని అంటే సో ఏవైనా ప్యారల్ కనెక్షన్ లో మనం ఏవైనా రెసిస్టర్స్ ఎలా చేయాలి, ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ గా కనుక మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం ప్యారలల్ కనెక్షన్. అయితే సరే ఇక్కడ ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందని చెప్పిన వోల్టేజ్ అనేది మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా ఏముంటుంది సేమ్ ఉంటుంది. వోల్టేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సేమ్. సో అండ్ ఇక్కడ ఏముంటుంది కరెంట్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ I1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇక్కడ I1, ఇక్కడ I2, ఇక్కడ I3. ఇప్పుడు టోటల్ కరెంట్ మనకు కావాలంటే ఏం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ I తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది కరెంట్ అనేది డిఫరెంట్ దగ్గర చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు మన దగ్గర ఒక దగ్గర ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఒక దగ్గర తక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాం. కానీ ఇంతకుముందు దాంట్లో సిరీస్ లో ఏమైపోతుంది కరెంట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేమ్ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉండి కరెంట్ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ I1 I2 I3 తీసుకున్నాం కదా. నా ఇప్పుడు మనకి సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎంత కరెంట్ అయిందో మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏంటి ఫార్ములా I is equals to I1 plus I2 plus I3. సో I ఈక్వల్ టు I1 plus I2 plus I3. అయితే మనకు ఓమ్స్ లా నుంచి మనం ఏం రాసుకుంటాం V is equals to IR. ఏం రాసుకుంటాం V is equals to IR. ఇప్పుడు చూడండి దీని నుంచి I ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకోవచ్చు V by R. ఏం రాసుకుంటాం I is equals to V by R. అన్నావు ఇప్పుడు దీని నుంచి I1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది V by R1. V ఎందుకు కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ మనకు వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కడ కూడా చేంజ్ కాదు. మనం ఇంట్లో కూడా చూస్తాం కదా 240 వోల్టేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా అప్రాక్సిమేట్లీగా 240 వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా. అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ ఏ ప్లగ్ లో మనం చెక్ చేసినా కూడా ఏముంటుంది సేమ్ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏమైపోతుంది వోల్టేజ్ అనేది సేమ్. అందుకని మనం ఇంట్లో ఏం యూజ్ చేస్తాం పారలల్ కనెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. I1 ఈక్వల్ టు VR1 V by R1, I2 ఈక్వల్ టు V by R2, I3 ఈక్వల్ టు V by R3. I3 ఈక్వల్ టు V by R3. This substitute this all the values in this. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఏమొస్తుంది V by R is equals to V by R1
plus V by R2 plus V by R3. So V by R is equals to V outside తీసుకుంటే 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. V get cancel. Remaining ఏముంది 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. సో ఇక్కడ మనకి స్టెప్ వైస్ గానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 by R1 1 by R equal to 1 by R1 1 by R2 1 by R3. ఇది మనకి parallel కనెక్షన్ లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటి. సో ఇది మనకు parallel కనెక్షన్. సిరీస్ కనెక్షన్ లోనేమో సిరీస్ R1 plus R2 plus R3 వస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైపోయింది 1 by R1 1 by R2 1 by R3. ఇది మనకు కావాల్సిన parallel కనెక్షన్. ఎగ్జాక్ట్లీ గా నేను చెప్తున్న ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు వచ్చే ఎగ్జామ్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా సిరీస్ అన్న ప్యారలల్ అన్న ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ 100% 4 మార్క్స్ లో ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దీంట్లో నుంచి నాకు కామెంట్ లో పెట్టండి, నేను ఇంకా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కిర్చాఫ్ లాస్ అన్న. ఏంటి కిర్చాఫ్ లాస్. ఆ కిర్చాఫ్ లాస్ లో మెయిన్ గా మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే జంక్షన్ లాస్ అండ్ లూప్ లా అనుకుంటుంది. ఏంటి జంక్షన్ లా అండ్ లూప్ లా. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే జంక్షన్ లా చెప్తున్నా. జంక్షన్ లా. సో జంక్షన్ సరే వాట్ ఈస్ మీన్ బై జంక్షన్. సో జనరల్ గా జంక్షన్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏమైనా 4 రోడ్స్ ఒక దగ్గర కలిసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది జంక్షన్. అంటే ఏ పర్సన్ అయినా ఒక సైడ్ కి వెళ్ళి ఒక రూట్ లో నుంచి వస్తే రిమైనింగ్ 3 రూట్స్ లో నుంచి వెళ్ళొచ్చు. దాన్ని ఏమంటాం జంక్షన్ లా. ఎగ్జాక్ట్లీ గా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఏంది జంక్షన్ లా. సో జంక్షన్ లా ఏంటి అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్స్. అంటే ఏంది ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ input current I is equals to sum of all the output current. In the sum of all the input current is equals to sum of all the output current we call as a junction line. Sir మరి ఎలా ఉంటుంది సార్ డయాగ్రామ్ అంటే సపోజ్ నేను ఇలా ఇస్తున్నాను చూడండి డయాగ్రామ్. ఇలా ఇస్తాను కదా. సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైపోయింది, ఇక్కడ I1 అనే కరెంట్ ఇన్పుట్ కి వస్తుంది, ఇక్కడ I2 అనే కరెంట్ ఇన్పుట్ కి వస్తుంది, I3 అనే కరెంట్ ఇట్లా ఇన్పుట్ కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ I1 అనేది ఇటర్న్ వెళ్ళొచ్చు, ఇటర్న్ వెళ్ళొచ్చు, ఇటర్న్ వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకున్నా, ఇక్కడ I1 ఇటు పెడుతున్నా, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా I2 తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా I3. అంటే ఎంత అయితే ఇన్పుట్ కరెంట్ మనకు వస్తుందో అంత అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. ఎలా సార్ మరి ఎలా మనం రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత కరెంట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు అంత బిల్ వస్తుంది. ఆ కరెంట్ ఎంత యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అంత బిల్ వస్తుంది, అంటే అంత కన్జంప్షన్ అవుతుంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద అవుట్పుట్ కరెంట్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వన్. జంక్షన్ లా ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్. దాన్ని మనం ఏంటంటే జంక్షన్ లా అంటాం. అయితే మనకి కిర్చాఫ్ లాస్ లో ఫస్ట్ లా ఏంటి అంటే జంక్షన్ లా, సెకండ్ లా ఏంటి అంటే లూప్ లా. లూప్ లా ఏంటి అంటే సార్ సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం. మనకు ఫ్యాన్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రొటేట్ అవుతుంటుంది కదా. ఆ రొటేట్ అయినప్పుడు దాంట్లో కరెంట్ వస్తుంది, కరెంట్ వచ్చి అదేమో ఒక సర్కిల్ తిరగగానే అక్కడ మనకి కన్జంప్షన్ పవర్ కన్జంప్షన్ అవుతుంది. ఇట్లా రొటేషన్ అంటే విత్ ఇన్ ద లూప్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఏంటి లూప్ లా అంటే విత్ ఇన్ ద లూప్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది బయట, అది కరెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని తిరుగుతుంది. తిరిగి 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 మనకి ఏమవుతుంది, ఎయిర్ ఇస్తుందా కరెంట్ ఇస్తుందా? సో మనకు ఎయిరే ఇస్తుంది, కరెంట్ ఇవ్వదు. ఒకవేళ కరెంట్ ఇస్తే మనం పోతా ఉంటాం, సో అక్కడ పైకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని అది ఏమవుతుంది, ఆ కరెంట్ అది యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏమవుతుంది, ఆ కరెంట్ యొక్క ఎనర్జీ టర్మ్ ని మార్చేస్తుంది. ఆ కరెంట్ యూజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ లూప్ తిరగడానికి ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద లూప్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది 0 కావాలి. ఇట్లా తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ 0 అయితేనే అప్పుడు ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అందుకనే లూప్ లా అంటే ఏంటి, విత్ ఇన్ ద లూప్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అది మనకి ఏంటి జంక్షన్ లూప్ లా. అయితే ఇక్కడ వరకు మనం చూసిన దాంట్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది వెరీ ఈజీ. సో మెయిన్ గా మీరు చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్ నేను కొన్ని ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తున్నాను. ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ గురించి చదవండి, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఓమ్స్ లా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి, సిరీస్ కనెక్షన్, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఒకటి, నెక్స్ట్ కిర్చాఫ్ లాస్. ఈ 5-6 టాపిక్స్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఒకవేళ దీనికి సంబంధించిన కొద్దిగా ఎక్స్టెన్షన్ మనకి ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ లో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లో ఉంటుంది. అది నేను అక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను. సో దీంట్లో నేను మెయిన్ టాపిక్స్ చెప్పాను. సెమీ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి అని. అయితే
ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక లాజికల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఓమ్స్ లా బేస్డ్ పైన కానీ ఇంకా వేరే దానిపైన కానీ, ఒకవేళ మన హౌస్ హోల్డ్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్న హౌస్ హోల్డ్ లో వోల్టేజ్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది, అమ్మీట్ అంటే మొత్తం ఉన్న అప్లయన్సెస్ అన్ని ఖరాబ్ అవుతాయి. అంటే దీనికి అప్లికేషన్ లాగా అడుగుతారు. అంటే మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్, సో ఇంట్లో వోల్టేజ్ కనుక ఎక్కువ అయిపోతే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో దెన్ మీన్స్ వోల్టేజ్ ఎక్కువైతే ఏమైపోయింది, రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువైతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఖరాబ్ అవుతాయి. ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా సరే మనకు కరెంట్ మనకు షాక్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే, లూప్ ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ లూప్ రెండు కూడా కలిసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే, సో మనకి ఏమవుతుంది అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అనేది వస్తుంది. అయితే బర్డ్స్ కి ఎందుకు షాక్ అనేది కొట్టదు అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఏంటి, బర్డ్స్ కి మనకి బర్డ్స్ అనేది వైర్స్ పైన కూర్చున్నప్పుడు దానికి ఎందుకు షాక్ కొట్టదు అని అంటే, బర్డ్ అనేది కూర్చునేది ఓన్లీ వన్ సింగిల్ వైర్ పైన మాత్రమే కూర్చుంది. ఎప్పుడైతే దాని వింగ్స్ వచ్చేసి ఈ ఇంకో వైర్ ని టచ్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు ఏమైపోతుంది, అది చచ్చిపోతుంది. ఎందుకు, షాక్ కొట్టి. అంటే మనకి ఏమైపోయింది, ఒక సింగిల్ వైర్ ని మనం టచ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టదు. ఎందుకు, అది లూప్ అనేది కంప్లీట్ కాదు. ఒకవేళ మనం కూడా జస్ట్ వైర్ కి ఇట్లా వెళ్ళి వేలాడదాం అనుకో, కింద మనం ఎర్త్ కానీ ఇక్కడ కూడా టచ్ అవ్వకుండా ఇట్లా వన్ హ్యాండ్ తో ఇట్లా వేలాడితే మనకు షాక్ కొట్టదు. అదే మనం ఎక్కడన్నా కింద టచ్ అయ్యి కనుక వన్ హ్యాండ్ తో ముట్టుకుంటే ఏమైంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ అయితే కింద ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, నెగిటివ్. దానివల్ల ఏమైతే లూప్ కంప్లీట్ అయ్యి మనకు కూడా షాక్ కొట్టే ఛాయిస్ ఉంది. కానీ మనం అదే ఇట్లా గాలిలో నుంచి పైన పడి ఇట్లా వైర్ పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఒక సింగిల్ వైర్ పట్టుకుంటే షాక్ మాత్రం కొట్టదు. అది ఎప్పుడైతే లూప్ కంప్లీట్ అవుతుందో, ఇంకో వైర్ కి టచ్ అవుతామో, అప్పుడు మాత్రమే వి విల్ గెట్ ఏ షాక్. ఇది ఒకటి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇక్కడ జంక్షన్ లా లూప్ లాప్ అయినా కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ నేను తర్వాత మీకు చెప్తాను. సో వెరీ వెరీ టాపిక్స్ అయితే. అండ్ ఇంకా మీకు ఇందులో కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. అండ్ మన ఛానల్ ని మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నా సరే, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉన్నా, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉన్నా, ఎవరున్నా సరే, ఏ స్కూల్ వాళ్ళైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేయండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ టాపిక్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఈజీగా రీచ్ అవుతాయి. కొన్ని ఏరియాస్ లో చెప్పేవాళ్ళు కరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు, పిల్లలు కరెక్ట్ గా వినకపోవడం వల్ల, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ మూమెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ రీకాల్ అయినట్టు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సో ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఇట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ.